जिन्हों सुल्ताने उल कौम के खिताब के नाल निवाजिया गया। किसी नूं ये खिताब अज तक नहीं मिलिया। किसी नूं खिताब मिलिया होएगा दिल्ली का सुल्तान या कुछ होर सुल्तान इस तरह करके, लेकिन सुल्ताने उल कौम पूरी कौम का जिहड़ा खिताब है वो सिर्फ तो सिर्फ बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया के हिस्से आया। बाबा मैं शब्द तां वरतिया, एक तो इन्हां दा जो जन्म है वो धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बचनां दे नाल होया। दूसरा इन्हां ते बख्शिश माता सुंदरी जी इन्हां दे कोल ये 7 साल रहे। आपां इहदी विचार करांगे। तीसरा बाबा शब्द वरतन का यह सीगा कि ये 5 प्यारियां दे विच उन्हां दे जथेदार दे वजों सेवा करते। इसदा मतलब कि इन्हां नूं 5 बाणियां कंठ होणगियां। 5 प्यारियां दे विच अगर जथेदार की सेवा निभाते हैं तो कुदरती गल है 5 बाणियां कंठ होणगियां। ये तो शुरुआती है, बाकी तो चलो इन्हां ते बड़ी महाराज की बख्शिश हुई है। वो आपां विचार कल के दीवाना दे विच शुरू कीती सी। आओ सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल आपां रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत संगत जी, सब तो पहला सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया तिन्हां दे जन्म दिहाड़े दियां आप सबनों लख लख मुबारकबाद हो। कल के दीवाना तक आपां इत्थे पहुंचे सां कि एडे वड्डे महापुरुष का इस रूहे जमीन ते आउण दा कारण उन्हां दे माँ बाप की बंदगी भी बहुत है। क्योंकि आपां कल विचार कीती सी उन्हां दे माता जी 2 तारा लैके कीर्तन करते हैं और जदों किते एकांत विच बैठते हैं ना तो उच्ची उच्ची परमात्मा के नाल उन्हां गल्लां करते हैं। जिहड़ी बाणी उन्होंने कंठ है उस बाणी का उच्चारण करते। और 1703 दे विच आ गल सुनने वाली है। 1703 दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, कुछ विद्वाना ने 1704 लिखिया, इन्हों बख्शिश की कि तुहाडे घर दे विच गुरु का लाल पैदा होवेगा, गुरु का लाल पैदा होवेगा, गुरु का लाल 3 बार महाराज ने बचन कहे। ते 1718 दे विच सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया जी का जन्म हो रहा। हुण देखो 3 या 4 तो लैके तकरीबन 14 तो 15 साल का समा गया है। और इन्होंने कोई काली नहीं की। नहीं तो आम तौर पर असी अज अरदास करनी है तो असी कहने हैं महाराज कल मेरी डिमांड पूरी कर दे, तो जे नहीं पूरी करनी तो मैं चलिया किसी होर पासे। 15 साल 14 साल बाबा फरीद जी का एक बड़ा वधिया बचन है, कहते सबर इहो सुवाओ जे तू बंदा दिड़ करे। सबर दे विच रह कहते इनू कहते अपना सुभाव बना कहते इनू दृढ़ कर कहते सबर इहो सुभाओ जे तू बंदा दृढ़ करे वध थीवे दरियाओ। कमाल दी गल बाबा फरीद जी कहते अगर सबर है ना तेरे कोल ते तू दरिया दे वांग विशाल हो जावे। हुण दरिया की विशालता देखो जी, उहदे विच नदियां भी पै रही, उहदे विच नाले भी पै रहे ते उन्हां सारियां नूं अपना रूप देई जा रहे। जदों नदियां ते नाले कुछ पैंदे आ ना ते नदियां ते नालियां नूं कोई दुनिया की ताकत नहीं वक कर सकती भी ये साडा पानी है इनू वक कर लीए। वध थीवे दरियाओ। ते फिर अगे कहते हैं कि ये ना होवे कहते टुट ना थीवे वाहड़ा। कहते ऐवी ना किते कहते सबर नूं तोड़ के बह जी ते एक नाले की न्याई कहते हो जाएगा। हुण नाले दे विच आपां देखदे हैं गंद भी पैंदा, वो गंद जिहड़ा वो नाले दे विचों मुश्क मारदा। नाले की जिंदगी किन्नी को लंबी है। महाराज कहते हैं वध थीवे दरियाओ टुट ना थीवे वाहड़ा। इस सबर दे विच दोनों दंपति ने सेवा करते रहे और सबर दे विच इन्होंने जिहड़ा समा अपना बिताया। 1718 का समा आया। इन्हां दे घर दे विच
सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया जी का जन्म होया पिंड आहलू लाहौर के लागे। अगे चलीए 4 साल के बाद इन्हां दे सत्कारयोग पिता जी सरदार बदर सिंह जी चढ़ाई कर जाते। हुण मां दे सिर ते बच्चे नूं पालण की पूरी जिम्मेवारी है। और 1722 दे विच जो हालात है ना उस समय पंजाब दे, वो हालात है पत्ता पत्ता ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ वैरी। ये हालात है उस समय, ये हालात इन्हां हालातां दे विच लेकिन एक मां ने निश्चय किया कि ये मेरा जिहड़ा पुत है ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बचनां नाल इस रूहे जमीन ते आया। दुनिया की ताकत नहीं इहदा कोई वाल भी विंगा कर सकता। 1723 तो बाद आपां चलीए 1722 दे विच इन्हां दे सत्कारयोग पिता जी चढ़ाई करते हैं। 1723 दे विच इन्हां दे मामा जी सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के मामा जी सरदार बाग सिंह जी आते हैं, आके अपनी भैन नूं कहते हैं भैने आपां गुरु नानक का शुक्र नहीं कर सके, गुरु गोबिंद सिंह जी का शुक्र नहीं कर सके क्योंकि वो रूहे जमीन ते नहीं हैं। ते चलो कहते जिहड़ी संगत है ना वो दिल्ली नूं जा रही है, माता सुंदरी जी कोल जा रही है, तो आपां उन्हां दे कोल चलीए। ये परिवार जिहड़ा संगत दे नाल जदों दिल्ली पहुंचदा, दिल्ली पहुंच के माता सुंदर कौर जी के चरणों के विच नतमस्तक हुंदे है। ते जदों शाम नूं दीवान लगदा ते इन्हां दे सत्कारयोग माता जी जिहड़े हैं ना, मैं बेनती फिर करा इन्हां दी मां का नाम इतिहास को नहीं है। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी अपने आहलूवालिया जी की माता का नाम इतिहास की खोज तो दूर है अजे तक। इन्हां दे माता जी ने की कीता, जो तारा पकड़िया ते माता सुंदर कौर जी को इजाजत लई कि 2 शब्द कीर्तन जिहड़ा वो मैं करना चाहुंदी हां शाम के दीवाना दे विच। उन्होंने कीर्तन किया ते नाल उन्होंने अपने पुत्र नूं बिठाया। दोवां मां पुत्तां ने कीर्तन किया ते माता सुंदर कौर जी गदगद हो गई। जदों गदगद होए उन्होंने बच्चे नूं कोल बुलाया, बच्चे नूं आशीर्वाद दिता, बच्चे नूं प्यार दिता। सवेरे मां ने आसा की वार का कीर्तन किया। 5 साल का बच्चा श्लोक पढ़ रहा। आसा की वार के श्लोक मेरे कहण तो भाव कि अगर बच्चे का जीवन जे बनाउणा ना ते ओदी एक मां बना सकती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहते हैं मां तां अपने पुत्र नूं आशीर्वाद दिंदी है, पूता माता की आसीस निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। फिर अगे मां कहती है सतगुरु तुमको होए दयाला। ओ मेरे बच्चिया तेरे ते परमात्मा की बख्शिश होवे, सतगुरु तुमको होए दयाला। ते तेरी यारी किहदे नाल पवे, चोरां ते जुआरियां दे नाल ना पवे, तेरी यारी पवे सत संग संत संग तेरी प्रीत। तेरी जिहड़ी यारी है ना वो इन्हां ना पवे। सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। ते मां कहंदी है पुत तू दुनिया दे कपड़े बहुत पा लेने है, पर तेरी आत्मा का कपड़ा जिहड़ा वो परमात्मा की बख्शिश है। कापड़ पत परमेश्वर राखी। फिर मां कहती है तू बड़ा हो गया, भोजन बहुत खानी है, खा लेनी है, लेकिन तेरी आत्मा की खुराक जिहड़ी है वो गुरु का कीर्तन है। सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन मीत। महाराज अगे महाराज मां कहती है अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता। रंग तमाशा पूर्ण आसा कब हे ना व्यापे चिंता। ये असी आम तौर पर बच्चे के जन्मदिन से भी यो ही असी एक्सपैक्ट करते हैं मेरिया मावा मेरिया धियां कि ये शब्द पढ़िया जाए। पर यह शब्द कला पढ़न दे नाल माफ करना अंदर की खेड नहीं बानी जिन्नी देर तक ये शब्द नूं बच्चे दे अंदर नहीं वाड़। और मां जिहड़ी है वो आप अपने आत्मा तो ये आशीष ही दिंदी। इस शब्द की शुरुआत हो रही है जिस सिमरत सब किल विकनासे पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जापो जाका अंत न पारो।
पूता माता की आशीष, निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश, सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। फिर महाराज मां कहती है अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आशा कबहे ना व्यापे। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ 7 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बचनों के नाल उन्हां दी माता का जीवन अगों माता सुंदर कौर जी के चरण परसन का मौका मिलिया होवे ते वो बच्चा किद्दां नहीं सुल्ताने कौम बनेगा, सुल्ताने उल कौम बनेगा। 7 साल दे विच माता जी ने उन्होंने फारसी, उन्होंने संस्कृत, उन्होंने उर्दू, गुरमत के सिद्धांत, गुरमत दियां साखियां, इन्हां तो महाराज उन्होंने जानू करवाया। 7 साल के बाद उन्होंने भराता जी फिर आए, सरदार बाग सिंह जी आए। जदों आए तो उन्होंने माता जी को बेनती की, असी अपनी भैन ते अपने बच्चे नूं घर लैके वापस जाना चाहते हाँ। माता जी ने कहा लै जाओ, कोई गल नहीं। माता जी ने जान लग्या उस बच्चे नूं एक पोशाक दिती, माता जी ने एक तीर कमान दिता, माता जी ने एक कृपान दिती, माता जी ने एक ढाल दिती, माता जी ने चांदी की चोप दिती, माता जी ने गुरज दिता ते नाल माता जी ने कहा यह होएगा बादशाह पंथ दा। ये माता जी का आशीर्वाद, ये साडे इतिहास लिखिया। डॉक्टर गंडा सिंह नूं पढ़ लो, करम सिंह हिस्टोरीअन पढ़ लो, तुसीं इन्हां सारियां ने ये लिखिया। प्रिंसीपल सतबीर सिंह लिखिया ये होएगा बादशाह पंथ दा। ये बख्शिशां लैके मां आ गई पंजाब की धरती ते, पंजाब की धरती ते आई। जिथे भी सिंघां दा जथा होना उस जथे विच जाके कीर्तन करना, समा अपनी चाल नाल चलदा गया। तकरीबन 1730-31 का समा, 31 के समय की होया, सरदार कपूर सिंह हले नवाब नहीं बने, नवाब बनते हैं 1733 दे विच। कपूर सिंह करतारपुर की धरती जलंधर के लागे उन्हां दा उत्थे जथा है, उस जथे नूं लैके उत्थे आए है करतारपुर, जो जिहड़ा जलंधर के लागे। मां अपने बच्चे नूं लैके उत्थे गई है, उत्थे भी इजाजत मंगी है कपूर सिंह दे कोलों, मैनूं शाम दे दीवाना दे विच कीर्तन की इजाजत दी जावे। उन्होंने दो तारे दे नाल मां पुत ने कीर्तन किया ते कपूर सिंह गदगद हो उठे। उन्होंने मां नूं भी आशीर्वाद दिते और बच्चे नूं भी दिता आशीर्वाद। इन्ना कपूर सिंह नूं पता लग गया सीगा कि इस बच्चे ने माता सुंदर कौर जी के चरणों के विच 7 साल बिताए। एक कपूर सरदार कपूर सिंह जी नूं पता लग गया सी। जदों सवेरे जान लगे ना मां पुत, ते कपूर सिंह ने पूछा ये बच्चा कास लई पाल रही है, ये बच्चे की पालना पोषना कास लई कर रही है? ते उन्होंने कहा मैं पंथ लई कर रही हाँ। कहते जे पंथ लई कर रही हाँ ना, ते आ मैं पंथ की झोली तेरे अगे अड़दा, ये बच्चा मेरी झोली विच पा दे। एक ना संस्कृत के विद्वान का बोल है, कहता जिस बच्चे ने उचाई की मंजिल ते पहुंचना हुंदा ना, उहदे बचपन दे विच ही उहदे बारे पता लग जाता, उहदे बचपन दे विच ही उहदे बारे पता लग जाता। क्योंकि परिपूर्ण परमात्मा वो बच्चा रस्ते अपने आप नहीं बनाउंदा, परमात्मा उहदे वास्ते रस्ते जिहड़े आ आप तैयार करदा, जिस मार्ग ते उन्हें चलना हुंदा। हाँ, मैं बेनती करां, असी भी इस अवस्था ते पहुंच सकते हैं जे असी तन मन ते धन दे नाल इस बापू नूं समर्पित हो जाए। और मैं देखिया है बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं अपना
इष्ट मन्निया ना, और ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੌਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਧੀਏ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 1731 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਹਲੇ ਉਮਰ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਬੱਚਾ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 1733 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਫਿਰ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 65 ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਸੀਗੀ। 65 ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਦਲ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤਾ, ਉਹਨੇ 400 ਦਲਾਂ ਨੂੰ 12 ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਤੇ 12 ਦਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇਖੋ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਭਈਏ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਘਟਨਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਈਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬ ਬਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1736 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1783 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ 1729 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1745 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਅਬਦੁਲ ਸਮੁਦ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਣ ਨਾ ਤੇ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੂਰਾ ਮਿਲੂਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1675 ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 1675 ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਨੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਨਕਾਸ਼ ਚੌਂਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਲਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਟੋਕਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਟੋਕਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਓ,
और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਟੋਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਟੋਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਲੈਕਬੋਰਡ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਕਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਟੋਕਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੋਕਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਕਾਤਲ, ਖੰਜਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਏਗਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਗ ਤੂੰ ਮੇਰੇ, ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਵਗਾਏਗਾ ਜਾਮ ਪਿਆਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੁਰ ਕਾਤਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਦੋਵੇਂ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਮਨੀਸ਼ੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਲੇਡ ਪੈਨਸਲ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਕੱਟ ਆ ਜੇ, ਮਾਂ ਭੱਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਕਾਤਲ, ਖੰਜਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਏਗਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਗ ਤੂੰ ਮੇਰੇ, ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਵਗਾਏਗਾ ਜਾਮ ਪਿਆਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੁਣ ਕਾਤਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਦੋਵੇਂ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਰੁਪਏ ਮਿਲਨੇ, 5-7 ਕਿਲੋ ਆਟਾ 1737-36 ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ 5-7 ਰੁਪਏ ਮਿਲਨੇ, 5-7 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨਵਾਂ ਸਿੰਘ ਫੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮਾਲਕ ਪਿਆ ਮਨਾਨਾ ਵਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮਾਲਕ ਪਿਆ ਮਨਾਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਗਤ ਜਿਸਦਾ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰੁਝਾਨਾ ਵਾ। ਤੇਰੀ ਤਲਬ ਰੁਪਈਏ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਕਾਤਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਦੋਵੇਂ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 65 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ 65 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 2 ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਆ ਸਾਸਨ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੌਲਾ ਕਰਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੌਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸੁੱਕਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਸਾ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਕੀ ਪਿਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, आबे अहात इनको दियो है, ऐसी कलाम यहो बताए गयो है, जिससे ये आबे हयात तैयार कर। कहता उसको आबे हयात कहता ये तैयार कहता करते हैं। कहता फिर ये जो आबे हालात पिउंदे है ना, कहता
ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਰਨ ਤੇ ਸਿੰਘਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਆਰਨ ਮੈਨੇ ਗਿੱਦੜ, ਜਿਹਦੀ ਗਿੱਦੜ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। 3 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ 1746 ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਹਾਂ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਜੀ 1746 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀਪਤ ਜਿਹੜੇ ਮਰੱਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਰੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਛਡਾਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਮੈਂ ਅਬਦਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਦਿਆਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਅਬਦਾਲ ਉਸ ਉੱਚੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਬਦਾਲੀ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਅਬਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 40 ਅਬਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਦਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰਖਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ 2200 ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ 2200 ਦੀਆਂ 2200 ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੜਾਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਕੌਤਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।